The Constitution of India, Part 5. Part 5 of the Constitution has about 100 articles, from Article 52 to Article 151. And these articles deal with the Union, and the Part 5 has 5 chapters. Of the 5 chapters, Chapter 1 deals with the executive, Chapter 2 deals with the Parliament, Chapter 3 deals with the legislative powers of the President, Chapter 4 deals with the Union Judiciary, and Chapter 5 deals with the Comptroller and Auditor General of India. In Episode 7, we cover 10 articles from Article 52 to Article 62 of Chapter 1 of Part 5 of the Constitution. Episode 7, Part 5, the Union, the Executive, the President and Vice President. రాజ్యాంగ పఠనంలో భాగంగా ఈరోజు భారత రాజ్యాంగంలో 5వ భాగాన్ని పఠించబోతున్నాం. రాజ్యాంగం 5వ భాగంలో 5 అధ్యాయాలున్నాయి. ఇది అధికరణం 52 నుంచి మొదలై అధికరణం 151 వరకు, అంటే 100 అధికరణాలు ఉండేటువంటి భాగం. ఈ భాగంలో ఉండే 5 అధ్యాయాల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్యనిర్వాహక వర్గం, పార్లమెంట్లో ఉభయ సభలు, అదేవిధంగా భారతదేశ అధ్యక్షుడు అంటే రాష్ట్రపతి, ఆయన్ని ఎలా ఎన్నుకోవాలి, ఆయనకుండే అధికారాలేంటి, అదేవిధంగా కేంద్రం స్థాయిలో న్యాయ వ్యవస్థ ఎలా ఏర్పాటవుతుంది, జడ్జీల నియామకం ఎలా జరుగుతుంది, అదేవిధంగా కంట్రోలర్ మరియు ఆడిటర్ జనరల్ నియామకం ఎలా ఉంటుంది, వాళ్ళ అధికారాలేంటి, విధులేంటి, ఇలా ఈ అన్ని అంశాలు ఈ 5 అధ్యాయాల్లో వస్తాయి. ఈరోజు రాజ్యాంగ పఠనంలో ఎపిసోడ్ 7 ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ ఎపిసోడ్ 7లో అధికరణం 52 నుంచి అధికరణం 62 వరకు మనం తెలుసుకుంటాం. 5వ భాగము కార్యనిర్వాహక వర్గము, దేశాధ్యక్షుడు మరియు ఉపదేశాధ్యక్షుడు. Article 52, President of India. There shall be a President of India. అధికరణం 52, భారతదేశాధ్యక్షుడు. భారతదేశమునకు ఒక దేశాధ్యక్షుడు ఉంటారు. Article 53, Executive Power of the Union. Clause 1, the executive power of the Union shall be vested in the President and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this Constitution. Clause 2, without prejudice to the generality of the foregoing provision, the supreme command of the defense forces of the Union shall be vested in the President, and the exercise thereof shall be regulated by law. Clause 3, nothing in this article shall a. be deemed to transfer to the President any functions conferred by any existing law on the government of any state or other authority, or b. prevent Parliament from conferring any law functions on authorities other than the President. అధికరణం 53, భారత సంఘ కార్యనిర్వహణ అధికారము. క్లాజు 1, యూనియన్ ప్రభుత్వపు కార్యనిర్వహణాధికారము దేశాధ్యక్షుని యందు ఉండవలెను. ఆయన ద్వారా ఈ రాజ్యాంగం అనుసరించి స్వయంగా లేదా తన క్రింద సిబ్బందిగా ఉండు అధికారుల ద్వారా అధికారము నిర్వహించవలెను. క్లాజు 2, పై నిబంధన సార్వజనీయతకు భంగం కలగకుండా భారతదేశ రక్షణ బలగములపై సర్వాధిపత్యము దేశాధ్యక్షుని యందు నిహితమై ఉండవలెను. దాని వినియోగము శాసనము ద్వారా క్రమబద్ధము చేయబడవలెను. క్లాజు 3, ఈ అధికరణంలోనిది ఏదియు సబ్ క్లాజ్ ఏ, ఏదేని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి లేదా ఇతర అధికార వ్యవస్థ ఉనికిలో గల ఏదేని శాసనం ద్వారా ఇవ్వబడిన ఏవేని విధులు దేశాధ్యక్షునికి బదిలీ చేయబడినట్లుగా భావించబడరాదు. సబ్ క్లాజ్ బి, దేశాధ్యక్షుడు కాకుండా ఇతర అధికార వ్యవస్థలకు
శాసనం ద్వారా విధులను అధికారాలను ఇచ్చుట నుండి పార్లమెంటును నివారించదు. Article 54. Election of President. The President shall be elected by the members of an electoral college consisting of A. The elected members of both houses of Parliament and B. The elected members of the legislative assemblies of the states. Explanation. In this article and in Article 55, state includes the National Capital Territory of Delhi and the Union Territory of Pondicherry. అధికరణం 54. దేశాధ్యక్షుని ఎన్నిక. దేశాధ్యక్షుని క్లాజు ఏ. పార్లమెంటు ఉభయ సభల్లోని ఎన్నుకోబడిన సభ్యులు మరియు క్లాజ్ బి. రాష్ట్ర శాసనసభల్లోని ఎన్నుకోబడిన సభ్యులతో ఏర్పడిన ఓటర్లు ఎన్నుకోవలెను. విశదీకరణ. ఈ అధికరణలోను మరియు 55వ అధికరణలోను రాష్ట్రం అను పదంలో జాతీయ రాజధాని ఢిల్లీ భూభాగము మరియు సంఘాధీన ప్రాంతంగా ఉన్న పాండిచేరి భూభాగం చేరి ఉంటుంది. Article 55. Manner of election of President. Clause 1. As far as practicable, there shall be uniformity in the scale of representation of the different states at the election of the President. Clause 2. For the purpose of securing such uniformity among the states inter se, as well as parity between the states as a whole and the Union, the number of votes which each elected member of Parliament and of the Legislative Assembly of each state is entitled to cast at such election shall be determined in the following manner. A. Every elected member of the Legislative Assembly of a state shall have as many votes as there are multiples of 1,000 in the quotient obtained by dividing the population of the state by the total number of the elected members of the assembly. B. If, after taking the said multiples of 1,000, the remainder is not less than 500, then the vote of each member referred to in subclause A shall be further increased by 1. C. Each elected member of either House of Parliament shall have such number of votes as may be obtained by dividing the total number of votes assigned to the members of the legislative assemblies of the states under subclauses A and B by the total number of the elected members of both houses of Parliament, fractions exceeding 1/2 being counted as 1 and other fractions being disregarded. Clause 3. The election of the President shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote, and the voting at such election shall be by secret ballot. Explanation. In this article, the expression population means the population ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published, provided that the reference in this explanation to last preceding census of which the relevant figures have been published shall, until the relevant figures for the first census taken after the year 2026 have been published, be construed as a reference to the 1971 census. అధికరణం 55. దేశాధ్యక్షుని ఎన్నిక విధానం. క్లాజ్ 1. దేశాధ్యక్షుని ఎన్నికలో ఆచరణలో సాధ్యమైనంత వరకు వివిధ రాష్ట్రాల ప్రాతినిధ్య స్థాయి సారూప్యంగా ఉండవలెను. క్లాజ్ 2. రాష్ట్రాల మధ్య సారూప్యత ప్రయోజనాలకు గాను మొత్తం రాష్ట్రాలకు భారత సంఘమునకు మధ్య సమానతను చేకూర్చడానికి అట్టి ఎన్నికలో పార్లమెంటులోని ప్రతి రాష్ట్ర శాసనసభలోని ఎన్నికైన ప్రతి సభ్యుడు వినియోగించుటకు హక్కు కలిగి ఉన్న ఓట్ల సంఖ్యను ఈ క్రింది విధంగా నిర్ణయించవలెను. సబ్క్లాజ్ ఏ. ఒక రాష్ట్ర శాసనసభలోని ఎన్నికైన ప్రతి సభ్యునికి ఆ రాష్ట్రం మొత్తం జనాభా సంఖ్యను ఆ రాష్ట్ర శాసనసభలో ఎన్నుకోబడిన మొత్తం సభ్యుల సంఖ్యతో భాగించగా వచ్చు లబ్ధంతో
1001 గుణిజములు ఎన్ని ఉండునో అన్ని ఓట్లు ఉండాలి. సబ్ క్లాస్ బి 1001 సదరు గుణిజములు లెక్కించిన పిదప శేషము 500కు తగ్గనితో క్లాజు ఏలో నిర్దేశించబడిన ప్రతి సభ్యునికి ఉండే ఓట్లకు అదనముగా 1 ఓటు కలపవలెను. సబ్ క్లాస్ సి పార్లమెంటులో ఉభయ సభలలో ఎన్నుకోబడిన ప్రతి సభ్యునికి ఉపనిబంధన ఏ బిల క్రింద రాష్ట్ర శాసనసభలోని సభ్యులకు నిర్ణయించబడిన ఓట్ల మొత్తం సంఖ్యను పార్లమెంటులోని ఉభయ సభల్లో ఎన్నుకోబడిన సభ్యుల మొత్తం సంఖ్యతో భాగించగా వచ్చిన సంఖ్యకు సమానంగా ఓట్లు ఉండవలెను. సగమును మించిన భిన్నమును 1గా లెక్కించాలి. ఇతర భిన్నములు పరిగణలోకి తీసుకోరాదు. క్లాజ్ 3 దేశాధ్యక్షుని ఎన్నిక ప్రాతినిధ్య పద్ధతిలో ఒక్కొక్కరికి 1 ఓటు ఉంటుంది. ఆ 1 ఓటు ఓటర్ సూచించిన ప్రాధాన్యతకు అనుగుణంగా పోటీలో ఉన్న అభ్యర్థులకు విభజించబడుతుంది. ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ బై మీన్స్ ఆఫ్ సింగిల్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఓట్ ఈ పద్ధతిని అనుసరించి జరగవలెను. అట్టి ఎన్నికలో పోలింగు రహస్య బ్యాలెట్ పద్ధతిన జరగవలెను. విశదీకరణ ఈ అధికరణలో జనాభా అంటే సదరు ఎన్నికకు ముందు సేకరించి ప్రచురించబడిన జనగణనలో నిర్ణయించబడిన జనసంఖ్య అని అర్థం. అయితే ఈ విశదీకరణలోని చివరిది సంబంధించిన అంకెలు ప్రచురించబడింది అయిన జనగణనకు గల భావము. 2026వ సంవత్సరం తర్వాత చేయబడు మొదటి జనగణనకు సంబంధించిన అంకెలు ప్రచురించు వరకు 1971వ సంవత్సరపు జనగణనగా పరిగణించాలి. Article 56 Term of Office of President. Clause 1 The President shall hold office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office, provided that a. The President may, by writing under his hand addressed to the Vice President, resign his office. b. The President may, for violation of the Constitution, be removed from office by impeachment in the manner provided in Article 61. c. The President shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office. Clause 2 Any resignation addressed to the Vice President under Clause A of the proviso to Clause 1 shall forthwith be communicated by him to the Speaker of the House of the People. అధికరణ 56 దేశాధ్యక్షుని పదవీ కాలము. 1. దేశాధ్యక్షులు తమ పదవిని చేపట్టిన తేదీ నుండి 5 సంవత్సరాల కాల వ్యవధి వరకు పదవిలో ఉంటారు. అయితే సబ్ క్లాజ్ ఏ దేశాధ్యక్షులు సంతకం చేసిన లేఖను ఉపదేశాధ్యక్షునికి అందజేసి పదవికి రాజీనామా ఇయ్యవచ్చును. బి. దేశాధ్యక్షుని రాజ్యాంగ అతిక్రమణకు గాను 61వ అధికరణలోని నిబంధన పద్ధతిలో అభిశంసించడం ఇంపీచ్మెంట్ ద్వారా దేశాధ్యక్షుని పదవి నుంచి తొలగించవచ్చును. సి. ఒక దేశాధ్యక్షుల పదవీ కాలం ముగిసినప్పటికీ దేశాధ్యక్షులు ఆ స్థానంలో నూతనంగా ఎన్నికైన దేశాధ్యక్షులు పదవిలో ప్రవేశించున్నంత వరకు కొనసాగవలెను. క్లాజు 2 నిబంధన 1 కింద మినహాయింపు నిబంధన ఏ క్రింద ఉపదేశాధ్యక్షునికి పంపబడిన దేశాధ్యక్షుని రాజీనామా పత్రమును ఉపదేశాధ్యక్షులు వెంటనే ప్రజల సభ స్పీకర్కి పంపవలెను. Article 57 Eligibility for re-election. A person who holds or who has held office as president shall, subject to other provisions of this constitution, be eligible for re-election to that office. అధికరణం 57 తిరిగి ఎన్నికగుటకు అర్హత. దేశాధ్యక్షుని పదవి అందున్నా లేక ఆ పదవిలో అంతకుముందు కొనసాగిన ఏ వ్యక్తి అయినను ఈ రాజ్యాంగంలోని ఇతర నిబంధనలకు లోబడి ఆ పదవికి తిరిగి ఎన్నికగుటకు అర్హత కలిగి ఉంటారు. Article 58 Qualifications for election as President. Clause 1 No person shall be eligible for election as President unless he is a citizen of India, b. has completed the age of 35 years, and c. is qualified
for election as a member of the House of the People. Clause 2. A person shall not be eligible for election as president if he holds any office of profit under the government of India or the government of any state or under any local or other authority subject to the control of any of the said governments. Explanation. For the purposes of this article, a person shall not be deemed to hold any office of profit by reason only that he is the president or vice president of the union or the governor of any state or is a minister either for the union or for any state. అధికరణం 58. దేశాధ్యక్షునిగా ఎన్నికగుటకు అర్హతలు. క్లాజ్ 1. క్రింది అర్హతలు లేకుండా ఏ వ్యక్తి దేశాధ్యక్ష పదవికి అర్హులు కారు. ఏ. భారతదేశ పౌరుడై ఉండాలి. బి. 35 సంవత్సరాల వయసు పూర్తయి ఉండాలి మరియు సి. ప్రజల సభ సభ్యునిగా ఎన్నుకోబడుటకు అర్హులై ఉండాలి. క్లాజ్ 2. ఎవరైనా వ్యక్తి భారత ప్రభుత్వం కింద లేక ఏదేని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కింద లేక ఏవైనా స్థానిక లేదా ఇతర అధికార సంస్థల క్రింద లేదా సదరు ప్రభుత్వాల నియంత్రణకు లోబడిన సంస్థల్లో ఏదేని లాభదాయక పదవిని కలిగి ఉంటే దేశాధ్యక్షునిగా ఎన్నికగుటకు అర్హత కలిగి ఉండరు. విశదీకరణ. ఈ అధికరణ అర్థం చేసుకోవటంలో ఎవరైనా వ్యక్తి భారత దేశాధ్యక్షునిగా ఉపదేశాధ్యక్షునిగా లేదా ఏదేని రాష్ట్రపు గవర్నర్గా లేదా కేంద్ర లేదా రాష్ట్ర మంత్రిగా ఉన్నారను కారణంను బట్టి మాత్రమే తను లాభదాయక పదవిలో ఉన్నట్టు భావించరాదు. Article 59. Conditions of President's Office. Clause 1. The President shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any state. And if a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any state be elected as President, he shall be deemed to have vacated his seat in that House on the day on which he enters upon his office as President. Clause 2. The President shall not hold any other office of profit. Clause 3. The President shall be entitled without payment of rent to the use of his official residences and shall also be entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be determined by Parliament by law and until provision in that behalf is so made, such emoluments, allowances and privileges as are specified in the second schedule. Clause 4. The emoluments and allowances of the President shall not be diminished during his term of office. అధికరణం 59. దేశాధ్యక్ష పదవి యొక్క షరతులు. క్లాజ్ 1. దేశాధ్యక్షులు పార్లమెంటు ఏ సభలోనూ లేక ఏదేని రాష్ట్ర శాసన వ్యవస్థ సభలలోనూ సభ్యుడిగా ఉండరాదు. పార్లమెంటు ఏ సభ ఎందైనను లేదా రాష్ట్ర శాసన వ్యవస్థ సభల్లో సభ్యుడిగా ఉన్న ఎవరైనా వ్యక్తి దేశాధ్యక్షునిగా ఎన్నుకోబడినచో తాను పదవిని చేపట్టిన తేదీన సభలోని సీటు ఖాళీ చేసినట్లు భావించవలెను. క్లాజ్ 2. దేశాధ్యక్షులు ఏదేని ఇతర లాభదాయక పదవిలో ఉండరాదు. క్లాజ్ 3. దేశాధ్యక్షుడు అద్దె చెల్లించకుండా అధికారిక నివాస గృహములను ఉపయోగించుకోవడానికి అర్హత కలిగి ఉండును. పార్లమెంటు శాసనం ద్వారా నిర్ధారణ చేయు వేతన భత్యములకు విశేష హక్కులకు అర్హత కలిగి ఉండును. ఈ విషయంలో అట్టి ఏర్పాటు చేయబడినంత వరకు ఈ రాజ్యాంగంలోని 2వ షెడ్యూల్లో పొందుపరిచినట్టి వేతన భత్యములు విశేష అధికారములను పొందుటకు అర్హత కలిగి ఉండును. క్లాజు 4. దేశాధ్యక్షులు వేతన భత్యాదులను పదవిలో ఉన్నంత కాలము తగ్గించరాదు. Article 60. Oath or affirmation by the President. Every President and every person acting as President or discharging the functions of the President shall, before entering upon his office, make and subscribe in the presence of the Chief Justice of India or
in his absence, the senior-most judge of the Supreme Court, available, an oath or affirmation in the following form that I, A.B., do solemnly affirm that I will faithfully execute the office of the President of India and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of India. అధికరణము 60. దేశాధ్యక్షుడు ప్రమాణము లేక ప్రతిజ్ఞ చేయుట. ప్రతి దేశాధ్యక్షుడు లేక దేశాధ్యక్షులుగా వ్యవహరించుతున్న ప్రతి వ్యక్తి లేదా దేశాధ్యక్షుని కర్తవ్యములు నిర్వహించుతున్న ప్రతి వ్యక్తి తాను పదవిని చేపట్టడానికి ముందు భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి లేదా వారు హాజరులో లేనప్పుడు సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తుల్లో అందుబాటులో ఉన్న వారిలో అందరికంటే వరిష్ఠ న్యాయమూర్తి సమక్షంలో ఈ క్రింది నమూనాలోని ప్రమాణము లేదా ప్రతిజ్ఞ చేసి దానిపై కట్టుబడి ఉంటానని ప్రకటించవలెను. ప్రమాణము లేదా ప్రతిజ్ఞ నమూనా. A.B. అను నేను భారత దేశాధ్యక్ష పదవిని లేక దేశాధ్యక్ష విధులను శ్రద్ధాపూర్వకంగా నిర్వహించుననియు నా పూర్తి సామర్థ్యం మేరకు రాజ్యాంగమును శాసనమును పరిరక్షించి సంరక్షించుదననియు భారతదేశ ప్రజలకు సేవ చేయడానికి వారి యోగక్షేమములందు నిరతుడనయ్యేదననియు దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేయుచున్నాను. సత్యనిష్టతో ప్రతిజ్ఞ చేయుచున్నాను. Article 61. Procedure for impeachment of the President. Clause 1. When a President is to be impeached for violation of the Constitution, the charge shall be preferred by either House of Parliament. Clause 2. No such charge shall be preferred unless A. The proposal to prefer such a charge is contained in a resolution which has been moved after at least 14 days notice in writing, signed by not less than 1/4 of the total number of members of the House has been given of their intention to move the resolution, and B. Such resolution has been passed by a majority of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 3. When a charge has been so preferred by either House of Parliament, the other House shall investigate the charge or cause the charge to be investigated, and the President shall have the right to appear and to be present at such investigation. Clause 4. If, as a result of the investigation, a resolution is passed by a majority of not less than 2/3 of the total members of the House by which the charge was investigated or caused to be investigated, declaring that the charge preferred against the President has been sustained, such resolution shall have the effect of removing the President from his office as from the date on which the resolution is passed. అధికరణం 61. దేశాధ్యక్షునిపై అభిశంసన కోసం కార్యవిధానము. క్లాజు 1. రాజ్యాంగమును అతిక్రమించినారని దేశాధ్యక్షునిపై అభిశంసన జరపబడవలసి వచ్చినప్పుడు ఆ ఆరోపణను పార్లమెంటులోని ఏదేని ఒక సభ ముందు ఉంచవలెను. 2. అట్టి ఆరోపణ దేనిని గాని సబ్ క్లాజ్ ఏ అట్టి ఆరోపణ చేయు ప్రతిపాదన గల తీర్మానము ప్రస్తావించవలన ఉద్దేశము తమకు కలదని సభలోని మొత్తం సభ్యుల్లో 4వ వంతుకు తక్కువ కాకుండా సభ్యులు సంతకము చేసి వ్రాతపూర్వక నోటీసు ఇచ్చి కనీసం 14 రోజులు గడిచిన తర్వాత ప్రస్తావించిననే తప్ప మరియు క్లాజ్ బి అట్టి తీర్మానమును సభలోని మొత్తం సభ్యులలో 3/2 మెజారిటీ సభ్యులు ఆమోదించిననే తప్ప దాఖలు చేయరాదు. క్లాజు 3. పార్లమెంటు ఏ సభలోనైనాను ఒక ఆరోపణను ప్రవేశపెట్టినప్పుడు 2వ సభ ఆరోపణను దర్యాప్తు చేయవలను లేదా ఆ ఆరోపణపై దర్యాప్తు చేయించవలెను. అట్టి దర్యాప్తు జరుగు చోటికి హాజరగుటకు
లేదా తన ప్రతినిధిని పంపుటకు దేశాధ్యక్షునికి హక్కు ఉండును. క్లాజు 4. అట్టి దర్యాప్తు చేసిన తర్వాత ఆ ఆరోపణపై దర్యాప్తు చేయబడిన లేదా చేయించిన సభలోని మొత్తం సభ్యులలో 3/2 తక్కువగాని మెజారిటీ సభ్యులు ఆమోదించినతో దేశాధ్యక్షుడిపై చేయబడిన ఆరోపణ నిలబడినది అని ప్రకటించిన తీర్మానమును ఆమోదించినతో వారు సదరు తీర్మానమును అట్లు ఆమోదించిన తేదీ నుండే దేశాధ్యక్షుని పదవి నుండి తొలగించినట్లు. Article 62. Time of holding election to fill vacancy in the office of the President and the terms of office of the person elected to fill casual vacancy. Clause 1. An election to fill a vacancy caused by the expiration of the term of office of the President shall be completed before the expiration of the term. Clause 2. An election to fill a vacancy in the office of the President occurring by reason of his death, resignation or removal or otherwise shall be held as soon as possible after and in no case later than 6 months from the date of occurrence of the vacancy, and the person elected to fill the vacancy shall, subject to the provisions of Article 56, be entitled to hold office for the full term of 5 years from the date on which he enters upon his office. With this, episode 7 completes. అధికరణం 62. దేశాధ్యక్ష పదవి ఖాళీ భర్తీకి ఎన్నిక నిర్వహించు కాలపరిమితి మరియు అట్టి యాదృచ్ఛిక ఖాళీ భర్తీ చేయడానికి ఎన్నికైన వ్యక్తి పదవీ కాలము. క్లాజు 1. దేశాధ్యక్ష పదవీ కాల వ్యవధి ముగిసిన తర్వాత ఏర్పడు ఖాళీని భర్తీ చేయడానికి జరుపు ఎన్నికను ఆ పదవీ కాల పరిమితిని ముగించడానికి ముందే చేయవలను. రిపీట్. భర్తీ చేయడానికి జరుపు ఎన్నికను ఆ పదవీ కాల పరిమితి ముగియడానికి ముందే పూర్తి చేయవలను. సబ్ క్లాజ్ 2. దేశాధ్యక్షుని మరణము, రాజీనామా లేదా తొలగింపు ఇతర కారణాల వలన సదరు పదవిలో ఏర్పడిన ఖాళీని భర్తీ చేయడానికి ఎన్నికను ఆ ఖాళీ ఏర్పడిన తర్వాత ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ 6 నెలలు దాటని కాలపరిమితి లోపల నిర్వహించవలెను. ఆ ఖాళీని భర్తీ చేయడానికే ఎన్నికైన వ్యక్తి 56వ అధికరణంలోని నిబంధనలకు లోబడి పదవిని చేపట్టిన తేదీ నుండి 5 సంవత్సరాల పూర్తికాలం పాటు ఆ పదవిలో కొనసాగు హక్కు కలిగి ఉండును. ఇంతటితో 7వ ఎపిసోడు సమాప్తం.